안녕하십니까. 이연배 창조주님 우주지상천왕제입니다. 오늘은 중요한 발표를 해드리겠습니다. 먼저 영어로 여러분들에게 전해드리겠습니다. 이렇게 영어로 전하는 말씀은 사실은 전 세계에 창조주님 부인이 계시기 때문에 그분들 때문에 영어로 말씀을 드리는 것입니다. 또한 전 세계 각 나라의 지도자들이 이연배 창조주님 말씀을 들으시기 때문에 그래서 영어로 이렇게 전해 드리는 것입니다. 여러분들도 영어 아시는 분은 한번 들어보시기 바랍니다. Creator Lee Hyun-bae, the Heavenly Party becomes the center of Korean politics. Heavenly Party recruits 10 million members. The membership of the Heavenly Party is from 7 to 100 years old. Party membership is a free democratic market economy. You must be a supporter. Heavenly Party members pay monthly basic activities from 1 million won to 100 million won. Heavenly Party member, if you will receive regular training. The core of the party education is to create a Korean heaven. The purpose is to find a way. Party members can submit ideas for the idea of the Korean heaven and earth, new legislation and proposals for amendment of the law. Give Creator Lee Hyun-bae, the Heavenly Party, the President of the Republic of Korea, the National Assembly of the Republic of Korea. You can run independently. Independent election runners must run 3 people in every electoral area, and the last poll vote a support vote and 10 million polls in the party through the unification of the finalists who came out through the independent party runners of the Heavenly Party receive. All election costs for independent runners. Founder Lee Hyun-bae pays the CEO of the Heavenly Party. The Republic of Korea will now implement the world's best celestial liberty, free liberal democracy. Creator Lee Hyun-bae of the Heavenly Party. The indigenous color is purple. The body of the creator of light is 9 colors: sword, red, mane, no, second, green, blue up, white, and white. Black is the color of the gods, white is the white light, corona as the color of the creator. Purple is the best oily color. Intellectual color is the color of wisdom and honesty. Creator Lee Hyun-bae, no member of heaven should lie. If you lie 3 times, you will be released. Creator Lee Hyun-bae has never lied to him for 71 years. He did not do so and became the god of money as a substitute for the creator of the body of light. If you don't lie, you are the substitute for the creator. The creator's substitutes is to create a heaven on earth. The Korean people are called Baekoi people. It means the people of the creator, the body of light. Every Korean is blessed by the creator. Purple doesn't lie, honest people. This is my preferred color. Human, it is the best color. Creator Lee Hyun-bae, Space and Earth Emperor. Space and Earth Emperor, rewards of the world's earthly rulers. The 28th of May 2028, AM 11:19. 예, 그러면 이 영어로 여러분들에게 전해드린 것을 이제 번역한 상태에서 한글로 다시 한번 전해드리겠습니다. 이헌배 창조주님, 천국당 주식회사는 한국 정치의 중심이 됩니다. 천국당의 당원은 1,000만 명을 모집합니다. 천국당 당원 가입은 7세부터 100세까지입니다. 당원 자격은 자유민주주의 시장경제를 지지하시는 분이어야 합니다. 천국당 당원은 매달 기본활동비를 100만원부터 1억 원까지 지급합니다. 천국당 당원이 되시면 당원 교육을 주기적으로 받습니다. 당원 교육의 핵심은 한국지상천국을 만드는 방법을 찾는 데 목적이 있습니다. 당원들은 한국지상천국 아이디어와 새로운 법률 발의와 문제 있는 법률 개정을 위한 발의를 접수할 수가 있으며 좋은 창조영감이면 상금을 드립니다. 이헌배 창조주님, 천국당 주식회사는 누구나 당내 경선을 통하여서 대한민국 대통령, 대한민국 국회의원, 대한민국 지자체장에 무소속으로 출마할 수가 있습니다.
무소속 출마자들을 모든 선거지역마다 반드시 3명을 출마시키며 선거 막판 투표인 지지도 여론조사와 당내 1000만 명 여론조사를 통해서 나온 최종 결선 승리자를 천국당 대표 무소속 출마자로 단일화시켜서 국민의 심판을 받습니다. 무소속 출마자의 모든 선거 비용은 이헌배 창조주님 천국당 대표이사가 지불합니다. 이제 대한민국은 세계 최고의 지상천국 자유대한민국 자유민주주의를 실행할 것입니다. 이헌배 창조주님 천국당 주식회사의 고유 컬러는 보라색입니다. 빛의 본체 창조주님 색은 검, 빨, 주, 노, 초, 화, 남, 보, 백으로서 9색입니다. 검정색은 신들의 색이고 흰색은 백광, 코로나으로 창조주님 색입니다. 보라색은 최고의 지성 컬러입니다. 지성 컬러란 지혜와 정직성의 컬러입니다. 이헌배 창조주님 천국당원은 누구도 거짓말을 하면 안 됩니다. 거짓말을 3번 하면 출당됩니다. 이헌배 창조주님은 71년 동안 거짓말을 한 번도 하지 않아서 빛의 본체 창조주님 대신자로 돈의 신이 되었습니다. 여러분도 거짓말을 하지 않으면 창조주님 대신자가 되는 것입니다. 창조주님 대신자들이 지상천국을 만드는 것입니다. 한국인을 백이민족이라 한 것은 빛의 본체 창조주님 민족이라는 뜻으로 한국인은 누구나 창조주님 돈 축복을 받습니다. 보라색은 거짓말을 하지 않고 정직한 사람들이 선호하는 지성 컬러입니다. 인간으로 완성할 최고의 컬러입니다. 이헌배 창조주님 우주지상천국 우주지상천왕제 세계지상천국 통치자 배상 2020년 5월 28일 AM 11시 19분 잘 들으셨습니까? 이제 이 내용에 대해서 하나하나 좀 부연 설명을 여러분들께 해드리겠습니다. 먼저 이헌배 창조주님 천국당이 설립 이렇게 당을 만드는 그 내용에 대해서 좀 설명을 드리겠습니다. 빛의 본체 창조주님은 미래통합당의 황교안 대표를 차기 제20대 대통령으로 지정을 하셔가지고 선택해서 준비를 했었습니다. 그런데 사실상 미래통합당의 황교안 정도의 수준에서는 간첩들, 더불어민주당의 간첩들의 약 50만 세력이 뒷받침하는 더불어민주당을 상대하기에는 도저히 힘이 겹죠. 더더구나 4.15 부정선거 같은 것을 하고도 뻔뻔스럽게 저렇게 버티는 더불어민주당인데 어떻게 상대를 하겠습니까? 또한 미래통합당에서 김종인 선대위원장이었죠. 지금은 비상대책 상임위원장인가 그거 한다고 하는데 그분 가지고 되겠습니까? 생각을 해보세요. 한치 앞도 못 보시는 분이 뭔 일을 하겠어요? 젊은 애들 가지고 국가가 된다고요? 대통령이 된다고요? 착각하지 마세요. 아직도 천지가 뭔지도. 나이는 80 되면서 나보다 80이라고 정확히 모르겠지만 내가 지금 71인데 그 정도밖에 세상을 모르니 뭐 아는 게 뭐가 있어요, 김종인 씨? 그 정도 가지고 옛날에 착각하지 마세요. 좀 공부 많이 하세요. 앞으로 전 세계가 어떻게 굴러간다는 거 잘 모르면 말입니다. 구글에서 이헌배를 검색해서 공부하세요. 그것도 모르면 말입니다. 세계 지상천국 통치자 구글에서 검색해 보세요. 다시 한번 말합니다. 구글에서 검색해 보세요. 무엇을? 세계 지상천국 통치자. 그러면은 내가
강의한 것이 쫙 나와요. 예? 좀 공부하세요, 공부. 트럼프도 공부하고 말입니다. 시진핑도 공부하고, 푸틴도 공부하고, 김정은도 공부해요. 영국의 왕실에서도 공부하고, 프랑스 대통령도 공부하고, 독일 수상도 공부하고, 스페인, 그 다음에 캐나다, 아프리카 대륙 다 공부하고 있어요. 그런데 뭔 조그만 말이야, 미래통합당 같은 거, 저런 거 조그만 정당 하나 가지고 말이야, 그거 하나를 못 해가지고, 에이구, 한심해서. 내가 왜 당을 만드는지 압니까? 바로 미래통합당이 한심해서 만드는 거예요. 중국이 말입니다. 중국 공산당의 당원이 몇 명인지 알아요? 그런 거 알아요? 김종인 씨. 참, 하여튼. 에휴. 중국의 공산당이 말입니다. 당원이 1000만 명이야. 인구 말이야. 약 14억. 지금 14억에서 15억 사이입니다. 중국은. 그 인구를 리드하기 위해서 중국 공산당 당원만 1000만 명이야. 당원이 1000만 명이면 거기에 가족들 3명 합하면은 거기에 당 세포 조직으로 하면은 약 5천만 명이 말입니다. 중국의 당 세포 조직이야. 그런 것도 모르고 정치예요. 아이고 참. 공부하세요, 공부. 뭘 알고서 정치를 해야지. 세상이 어떻게 굴러가는지도 모르고 말이야. 뭐 박근혜 대통령 시키고 그다음 저 누구야? 문재인 대통령 시키고 적고라지가 뭡니까? 그러고도 말이야 한교안 데리고서 정치한다고. 아이고 참 한심해서 정말. 젊은 애들 뭐 사기칠 일 있어요? 김정인 씨가 실패한 거 아닙니까? 한마디로. 나는 말인데 한교안 광화문에서 그때 조국 사태 때문에 여러 번 갔었어요. 다 촬영도 하고. 그런데 안 나왔죠? 김종인 씨는 자유민주주의가 뭔지도 모를 거야. 알아요, 그런 거? 그런 거 아는 사람이 그런 정도 말밖에 못해요, 수준이? 경제 전문가 같은 소리 하고 있네. 당신 돈 있어요? 돈 얼만데? 이현배는 전 세계에서 돈이 제일 많은 사람이야. 앞으로 차차 보게 될 거예요. 이현배는 말입니다. 이번에 청국당 당원을 몇 명 모집한지 알아요? 1000만 명. 시진핑은 말이야 15억 인구에서 당원이 1000만 명밖에 안 돼. 그런데 이현배는 대한민국 기껏 해봐야 5500만 명이야. 여기서 당원을 1000만 명 모집하는 거야. 그것도 봉급쟁이 당원. 공짜 당원이 아니고 미래통합당은 돈 거두는 당이죠. 돈 거두는 당. 그런 쓰레기 같은 정당 그런 건 아무도 아니야. 에이구, 뭐나 알고 정치를 하세요. 내 정치에는 관여 안 하려고 하다가 하도 대한민국이 이상하게 돼서 대한민국이 하나님이 만든 나라를 이상하게 해서 내가 지금 정치에 직접 들어가는 거예요. 기독교인들 가지고는 도저히 안 되니까. 그 돈 없는 사람들이 먹으려 하겠어, 정치를. 이현배 창조주님 청국당은 당원이 1000만 명이며 1000만 명 전원 다 매달 봉급을 줍니다. 매달. 그것도 제일 봉급이 작은 사람이 100만 원. 많은 사람은 한 달에 1억. 그리고요, 이현배 창조주님 청국당은요, 성관위에 거기 등록 안 해요. 아시겠어요? 저런 성관이 저런 거짓말하고 사기치는 성관이, 간첩들 소굴인 성관이 저런 데다가 왜 등록을 합니까, 내가? 앞으로요, 대한민국은 정치가 확 바뀌어버립니다. 간첩들이 말입니다. 여당이고 야당에 다 들어가서 설치고 있는데 나라가 제대로 갈 것 같아요? 간첩이 뭔지는 압니까? 간첩은 말입니다. 사회주의자입니다. 사회주의자. 사회주의자가 누구예요? 김정은이
김정은이 지시를 받고 하는 것들이 간첩 아닙니까? 대한민국은 사회주의가 아니에요. 자유민주주의. 지금 문재인이가 뭐 만들려고 해요? 사회주의 정책 쓰고 있잖아요. 일루미나티가 사회주의입니다. 일루미나티가 사회주의. 그렇다고 틀렸다는 건 아니에요. 그건 공산사회주의, 사회공산주의에 가서는 일루미나티가 그걸 하면 돼요. 그거는 왜? 태양신의 나라니까. 근데 자유민주주의 쪽에 민주주의를 처음으로 부르짖은 나라들, 유럽 민주주의, 그 다음에 남미, 북미 민주주의, 그 다음 아시아에 있는 민주주의, 여기는 자유민주주의입니다. 자유민주주의에는 그 뒤에 배경에 누가 있느냐? 유일신인 하나님이 배경입니다. 뭐 그런 거 알아요? 뭐 종교가 뭔지도 모르지. 뭐 공부를 했어야 알지. 이제 나는 미래통합당 포기했어요. 미래통합당이 뭐 찌지가 뽑고 하든지 말든지 뭐 관심 하나도 없어요. 왜? 내가 대통령 한 사람 만들면 끝나는 거니까. 내 당원 1000만 명이 몇 사람만 꼬시면 되는지 알아요? 한 사람이 2사람만 꼬드기면 되는 거야. 1000만 명 당원이 한 명당 2명 무조건 꼬셔라. 그래가지고 우리 이현배 창조님 청국당에 대통령 출마자가 나오면 무조건 찍어라 다. 그러면 몇만 명이야? 3천만 명이야. 대통령 안 될 것 같아요? 착각하고 있는데 정말. 무식하면 말입니다. 전 세계가 어떻게 굴러가는지도 몰라. 이 작은 대한민국 나라 가지고 하는 꼬라지 보면 더불어민주당 저것도 아이고, 쟤들 뭘 안다고? 뭘 알아요? 더불어민주당이. 그 간첩들 소굴인데. 미래통합당은 간첩 없는 줄 알아요? 청와대는 간첩이 없나요? 대한민국에 간첩이 50만 명이 있습니다. 그거요, 누가 밝혔는지 알아요? 앞으로 김정은이 다 잡아가요. 그건 누가 하겠어요? 나하고 김정은이하고 둘이 할 겁니다. 북한요, 사회주의 버려요. 그건 먼 미래도 아니지. 5년 안에 이루어지는 일이고, 그건 그렇고, 지금은 내가 이 내용을 조금 설명을 하겠습니다. 이현배 창조주님 청국당, 이것은 1인 법인 주식회사입니다. 1인 창조기업 주식회사. 법인이 뭔지도 모르는 사람은 무식하면은 안 되니까 구글에 1인 창조기업이 뭔지 해가지고 공부해보세요. 이현배 창조주님 청국당 주식회사는 1인 창조기업으로 등록이 됩니다. 이현배 창조주님 청국당은 한국 정치의 중심이 되는 겁니다. 이제 청국당의 당원은 1000만 명을 모집합니다. 청국당 당원 가입은 7세부터 100세까지 가입할 수가 있습니다. 왜 7세나 나이가 어린 아이가 가입할 수 있느냐? 이거는요, 선관위 당하고는 전혀 달라요. 우리 당원들은요, 생계 보장을 합니다. 이런 거 깊은 뜻은 뭐 여러분들한테 설명해봐야 여러분들이 알아듣겠어요. 청국당 당원 가입은 7세부터 100세까지입니다. 당원 자격은 자유민주주의 시장 경제를 지지하시는 분이어야 합니다. 7세가 자유민주주의가 뭔지 모른다고요? 착각하지 말아요. 나는 교육자입니다. 세계 최고의 교육자. 나이 7세면 대학교도 졸업하고요, 박사학위도 받고 그래요. 맨날 뭐 생각한 게 쥐꼬리만큼 배워가지고 안다고 떠들어요. 그건 아는 것도 아니에요. 뭘 알아야 알기는. 당신이 배운 게 고쳐 수업밖에 더 배웠어요. 그런 거 가지고 뭐 안다고. 청국당 당원은 매달 기본 활동비를 100만 원부터 1억 원까지 지급을 합니다. 이것도요, 한두 달 지급하는 게 아니고 일평생
죽는 날까지 지급하는 거예요. 에? 청국당 당원이 되시면 당원 교육을 주기적으로 받습니다. 당원 교육의 핵심은 한국 지상천국을 만드는 방법을 찾는 데 목적이 있습니다. 우리 청국당에는 한국 지상천국 법률에 대해서 전문 법률 팀들이 이제 만들어집니다. 그들이 천국법을 다 제정을 합니다. 당원들은 한국 지상천국 아이디어와 새로운 법률 발의와 문제 있는 법률 개정을 위한 발의를 접수할 수가 있으며 좋은 창조 영감이면 상금을 드립니다. 이 천법은요, 지상천국법이나 한국지상천국법이 즉 세계 지상천국법이 된다 하는 사실을 명심하시기 바랍니다. 이연배 창조주님 청국당 주식회사는 누구나 당내 경선을 통하여서 대한민국 대통령, 대한민국 국회의원, 대한민국 지자체장에 당명으로 출마를 하는 것이 아니라, 청국당 명으로 출마하는 것이 아니라 무소속으로 출마한다 이 말입니다. 무소속 출마자들을 모든 선거 지역마다 반드시 3명을 출마시키며 선거 막판 투표인 지지도 여론조사와 당내 1000만 명 여론조사를 통해서 나온 최종 결선 승리자를 청국당 대표 무소속 출마자로 단일화시켜서 국민의 심판을 받게 하는 것입니다. 이렇게 말해도 뭐 알아들을지 모르겠네. 지금까지 뭐 정치 쥐꼬리만큼 아는 지식 가지고 이런 말 알아들을지 내가 좀 이해는 좀 안 돼요. 그러다 뭐 모르는 사람 할 수 없는 거고, 예. 이해가 되는 사람은 이제 신문에 TV에 홍보하니까 청국당 가입하면 돼요. 우리 청국당에서 추천하는 무소속 대통령 출마자가 이제 차기 20대 대통령 되는 거예요. 무소속 출마자의 모든 선거 비용은 이연배 창조님 청국당 대표이사가 지불한다. 이게 중요한 겁니다. 에? 똑똑하면요, 돈 한 푼 없어도 국회의원도 되고 지자체장도 되고 대통령도 되는 거예요. 당 기반 하나도 없어도 돼요. 이제 대한민국은 세계 최고의 지상천국 대한민국 자유민주주의를 실행할 것입니다. 이연배 창조주님 청국당 주식회사의 고유 컬러는 보라색입니다. 저희 당의 색깔은 보라색입니다. 빛의 본체 창조주님 색은 검빨주, 노초, 파남보, 백으로서 9가지 색이 있습니다. 이것이 창조주님 색입니다. 검정색은 신들의 색이고, 흰색은 백광, 백광을 코로나라고 그래요. 우리가 지금 코로나 하는데 그게 백광입니다. 백광으로 창조주님 색이 백광입니다. 신들의 색은 뭐예요? 검정. 보라색은 최고의 인간이 가질 수 있는 지성 컬러의 색입니다. 지성 컬러란 지혜와 정직성의 컬러입니다. 이연배 창조주님 청국당원은 누구도 거짓말을 하면 안 됩니다. 거짓말을 3번 하면 출당됩니다. 이연배 창조주님은 71년 동안 거짓말을 한 번도 하지 않아서 빛의 본체 창조주님 대신자로 이연배가 돈의 신이 된 것입니다. 돈의 신. 이연배가 돈신입니다. 여러분도 거짓말을 하지 않으면 창조주님 대신자가 되는 것입니다. 창조주님 대신자들이 지상천국을 만드는 것입니다. 대한민국 한국인을 백이민족이라 한 것은 빛의 본체 창조주님 민족이라는 뜻으로 한국인은 누구나 창조주님 돈 축복을 받을 수가 있습니다. 한반도의 모든
민족은 창조주님 민족입니다. 백이민족입니다. 그러니까 남한만 창조주님 민족이 아니고 백이민족이 아니고 북한도 똑같은 백이민족입니다. 다만 창조주님의 뜻에 의해서 북한은 태양신이 주관하는 나라이고 남한은 무슨 신? 유일신, 하나님이 주관하는 나라입니다. 이 세상은 태양신과 유일신이 지배하는 양분화된 것입니다. 그럼 이것이 누구의 뜻이냐? 이것이 창조주님 뜻입니다. 적이 아니라 서로가 빛이 되고 서로가 소금이 되는 것입니다. 상대방이 썩으면 소금을 쳐서 썩지 않도록 방부제 역할을 하는 겁니다. 정치는 두 가지의 세력이 생기게 되어 있습니다. 그래서 이러한 상대성 원리에 의해서 서로 상호 보완적인 관계로 정치사는 1000년이 가는 것입니다. 왜? 인간이 완성해야 됩니다. 인간의 완성은 지능지수 평균 IQ가 200 이상이 되어야 되기 때문에 그렇습니다. 그 시점이 빨리 오면은 빨리 종료가 되겠죠. 그래서 전 세계 인간들이 바로 빛의 사람이 되면 세계 지상 천국이 완성이 되는 것입니다. 한국인을 백의 민족이라 한 것은 빛의 번째 창조주님 민족이다 하는 것을 명심하시기 바랍니다. 한국인은 누구나 창조주님 자녀이기 때문에 돈 축복을 받게 됩니다. 창조주님의 제1 지상천국 도시가 제1 지상천국 지역이 어디냐? 경상북도와 대구광역시입니다. 그래서 거기만 지상천국이 5년 이내에 도래합니다. 아시겠습니까? 지상천국은요 전혀 세상이 다릅니다. 그것을 이제 창조주님이 만드시는 것을 대한민국 모든 국민은 눈으로 현실로 느끼시게 될 겁니다. 오늘은 이연배 창조주님 천국당 주식회사에 대해서 여러분들에게 공표를 했습니다. 이제 대한민국은요 차기 제20대 대통령부터 지상천국이 옵니다. 그러면 이연배 창조주님 천국당에서 차기 제20대 대통령을 누구를 추천하느냐? 무소속 국회의원, 대구에서 무소속 국회의원 있죠? 누구예요? 홍준표. 홍준표 무소속 국회의원이 차기 제20대 대통령으로 당선되십니다. 누구의 힘에 의해서? 빛의 번째 창조주님의 힘에 의해서. 그 실세력이 누구냐? 바로 이연배 창조주님 천국당 1000만 명의 당원에 의해서 되는 겁니다. 그러면 당원 한 사람이 한 명만 설득하면 됩니다. 그러면 2000만 명이 홍준표 무소속 국회의원이 대통령 되도록 만들 수가 있습니다. 이제 홍준표 무소속 대통령 출마자가 대한민국 대통령이 되는 것입니다. 미래통합당에서도 대통령이 안 되고 더불어민주당에서도 대통령이 안 됩니다. 한번 해보세요. 되나? 아직도 잘 꿈인가 현실인가 모르겠죠. 중국 저런 나라 15억 인구도요 당원 1000만 명이면은 다 움직이는 겁니다. 근데 한국 같은 이런 종만 나라 당원 1000만 명이면요 대통령 항상 어디서 나오느냐? 천국당에서 나옵니다. 다만 우리 천국당에서 대통령 되신 분은 당 소속이 아닙니다. 뭐예요? 무소속. 그러니까 대통령이 돼도 여당도 없고 야당도 없는 거예요. 대한민국 국민 여러분, 대통령이 여당이어도 안 되고 야당이어도 안 돼요. 대통령 되면 야당이 여당 되잖아요. 그거 하면 안 돼요. 대통령이 되면은 당적을 바로 포기를 해야만 되는 겁니다. 이게 지상천국 정치인 것입니다. 미국은 아직 그 단계까지 못 갔어요. 그러나
이제 대한민국은 세계 최고의 정치 지역, 지상천국 정치가 도래하는 것입니다. 아시겠습니까? 오늘은 이 정도 말씀을 드리고 창조주님 뜻을 여러분들께 전해드렸습니다. 이연배 창조주님 우주지상천국 우주지상천왕지 세계지상천국 통치자 배상 감사합니다. 안녕히 계십시오.